Good morning, students. Our today's topic is voice sense. আমি আজি voice senseৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছাই আৰু কিছুমান rules, কিছুমান নিয়ম মই তোমালোকক লিখি দিছো। But today I want to tell you about the voice sense of interrogative sentence. Interrogative sentence or voice sense কৰোতে আমি কি নিয়ম মানিব লাগে সেইখিনি কথাৰে আমি আজি বেসিক্যালি আলোচনা কৰিম। So before going to that, I want to show you this table of voice sense, tense, active voice and passive voice. So এই tense অনুসৰি active voice আৰু passive voiceত কিদৰে সলনি হয় তাৰ ওপৰত এই টেবুলখন ইয়াত দিয়া হৈছে। মই তোমালোকক বুজাই দিব খুজিছো। ইয়াতে আমি do verb to example হিচাপে লৈছো দেই। তোমালোকে বেলেগ verb ল'ব পাৰা। You can take another verb. I take this verb for an example to give you the main points. So tense, active voice and passive voice. Number 1, simple present. Simple present tense. বাক্যটো যদি simple present tense থাকে তেতিয়া হলে আমি active voice আমি কি দেখিবলৈ পাম? Do বা does থাকিব। Simple present tense হলে তেতিয়া আমি যেতিয়া passive voice কৰিম তেতিয়া according to the rules of the voice sense কি আহে? be verb আহে। be verb মানে কি? am, is আৰু are। তাৰ লগত কি আহে? যেটো main verb ভাবটোৰ past participle। ইয়াত do verb আমি main verb বুলি ধৰিছো। so past participle is done। আৰু am, is, are এটো ব্যৱহাৰ হ'ব according to the subject। subject টো যদি first person হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব? second person হলে কি হ'ব? third person হলে কি হ'ব? আৰু singular plural ৰ কথাও আছে। এখিনি বুজিছা? next আহিলো আমি present continuous tense। present continuous tense, what is the structure of present continuous tense? You have already know that am, is, are। am, is, are plus doing, this is the structure, normal structure of present continuous tense। am, is, are আহিব be verb আৰু ভাৰ্বৰ লগত ing। এটা এনেকুৱা বাক্যবিলাকক যেতিয়া আমি passive voice লৈকে সলনি কৰিম while transforming these types of sentences into passive voice, then we have to use am, is, are। be verb থাকিব, then past participle আহিব, কিন্তু আমি এটা কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব? being, being। am, is, are plus being plus verb or past participle, that is done। মনত ৰাখিবা present continuous tense আমি যেতিয়া active or passive voice লৈকে বাক্যটো সলনি কৰিম তেতিয়া ইয়াত কি আহিব? being আহিব। next present perfect tense। present perfect tense মানে গঠনটো কেনেকুৱা? have বা has থাকে আৰু main verb কি থাকে? past participle। এতিয়া present perfect tense বাক্য এটাক যেতিয়া আমি passive voice লৈকে সলনি কৰিম তেতিয়া কি হ'ব? have বা has আহিব। it was according to the subject মতে হ'ব। subject singular plural লৈ have বা has হ'ব। third person হলে কি হ'ব? plus being আহিব। being এটা লাগিব present perfect tense আৰু done, do, did, done, past participle form of do verb। so I hope you have understood this। ইয়াত have, has তাৰপিছত been আহিব আৰু done আহিব। তাৰপিছত আহিলে simple past tense। simple past tense আমি do verbৰ simple past tense did। এতিয়া simple past tense বাক্যত যদি থাকে যেতিয়া আমি voice change কৰিম তেতিয়া কি হ'ব? according to the rule was or were plus done। was বা were আহিব আৰু be verbৰ do verbৰ past participle formটো আহিব। এটো নিশ্চয় বুজিছা তোমালোকে? তাৰ পিছত আহিলে past continuous tense। so what is the structure of past continuous tense? was or were, ইয়াত be verbটো আমি am, is, are ঠাইত কি ব্যৱহাৰ কৰিছো? was আৰু were, যেটো এটো past continuous tense আৰু ভাৰ্বৰ ing continuous tense। এতিয়া এই বাক্যবিলাকক যেতিয়া আমি যিবিলাক বাক্যত was বা were থাকিব লগত ভাৰ্বৰ ing থাকিব মানে past continuous tense থাকিব সেই বাক্যবিলাকক আমি কি কৰিম? was বা were আহিবই যোগ being এটা লাগিব। এটো একে present continuous tense টো আমি কি দিছিলো? এটা being দিছিলো। past continuous tense টো ইয়াত being আহিছে। just we have to use the past form am, is, are। instead of am, is, are we have to use was or were। বাকিখিনি একে। এইখিনি টেবুলখন নিশ্চয় বুজি পাইছা। তোমালোকে এবাৰ চাই লোৱা টেবুলখন। এই ধৰণে তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা, এইখিনি লিখিও ৰাখিব পাৰা, কিন্তু আমি অলৰেডি তোমালোকক লিখি দিছো যে কেনে ধৰণে আমি কৰিব পাৰো। আৰু দুটামান টেন্স আছে মই লিখি আছো।
এইখিনি অকমান সময় তোমালোকে চাই লোৱা So now there are some other tenses অন্য কেইটামান টেন্স আছে চাবা সেই একে ধৰণে প্ৰথমটো আছে past perfect tense past perfect tense প্ৰথমটো কেনেকুৱা had আহে আৰু do ভাৰ্বৰ ইয়াত কি হ'ব past participle that is done had done ঠিক তেনেকৈ এতিয়া এটো যেতিয়া past perfect tense ৰ বাক্য এটাক যেতিয়া আমি এক্টিভৰ পৰা পেসিভ ভইচলৈকে নিম তেতিয়া কি আহিব present perfect tense টো মনত আছে নে been এটা আহে had plus been plus done done ব্যৱহাৰ হ'ব তাৰ পিছত আহিলো simple future tense বুলি ক'লে shall or will আৰু do just future tense ৰ বাক্য এটাক যেতিয়া আমি এক্টিভৰ পৰা পেসিভলৈকে সলনি কৰিম তেতিয়া কি হ'ব will or shall plus be plus done we have to put a be এ ফৰ্ম এটা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব it will be done by him so এনেকুৱা ধৰণৰ এটো past participle form তাৰ পিছত আহিলে future perfect এই টেন্সটো সাধাৰণতে ইমান ব্যৱহাৰ নহয় তথাপিও মই ইয়াত দিছো will shall future আহিলে perfect বুলি ক'লে আমি কি বুজো have বা has have আহিব plus done ভাৰ্বৰ past participle perfect tense হলে ভাৰ্বৰ past participle আহিব তাৰ পিছত থাকিলে will shall plus have plus been plus done যেতিয়া আমি এটা বাক্যক future perfect tense ৰ বাক্য এটা যেতিয়া এক্টিভৰ পৰা পেসিভলৈকে সলনি কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম will বা shall আহিব have আহিব আৰু perfect tense ৰ যেতিয়া আমি এক ভয়েস চেঞ্জ কৰো been এটা আহে আৰু ভাৰ্বৰ past participle তাৰ পিছত আহিলে model verb there are some model verbs আমাৰ আছে can may must এইবিলাক যদি বাক্যটোত থাকে ইয়াত এক্টিভ ভয়েসত এটো দুইয়ে থাকিব he can do he must do আৰু যেতিয়া আমি সেই বাক্যটো পেসিভ ভয়েসলৈকে সলনি কৰিম তেতিয়া কি হ'ব we have to use can may must to আহিব plus be verb এটা আহিব আৰু plus done 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 is a past participle form of the do verb আমি এই do verb টো एग्जांपल হিচাপে লৈছো তোমালোকে ইয়াত অন্য ভাৰ্ব লৈ পেলাই টেবুলখন বনাব পাৰা I hope you have understood the structure of a passive voice in various tenses বিভিন্ন ধৰণৰ টেন্স অনুসৰি যেতিয়া বাক্য এটাক আমি এক্টিভ ভয়েসৰ পৰা পেসিভ ভয়েসলৈকে কনভাৰ্ট কৰো তেতিয়া কি ধৰণে টেন্সটো সলনি হয় ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হয় আৰু কি নতুন কথা যোগ হয় সেই কথাখিনি তোমালোকে ইয়াৰ দ্বাৰা গম পাইছা তোমালোকে কথাখিনি লিখি ল'ব পাৰা এতিয়া আমি ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ভয়েস চেঞ্জ কৰোতে কি নিয়ম কৰিব লাগে বা কেনেকৈ কৰিব লাগে হেতু কিছু আলোচনা কৰিম এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় আগতে পাইছা আমি এক্সাম্পলো কৰিছো জাস্ট তোমালোকৰ মনত পেলাই দিব কাৰণে মই টেবুলখন লিখিছো তোমালোকে ইয়াৰ ওপৰত এক্সাম্পল বিলাক প্ৰেক্টিস কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া আমি ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সৰ ভয়েস চেঞ্জ কৰোতে কি নিয়ম লাগে আমি আলোচনা কৰিম let's take an example do you know him this is an interrogative sentence এই বাক্যটো আমি এটো কি ভয়েসত আছে এক্টিভ ভয়েসত আছে এই বাক্যটো আমি এক্টিভৰ পৰা পেসিভলৈকে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগে এতিয়া এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা আমি যে টেন্সৰ টেবুলখন তোমালোকক দিলো এক্টিভৰ পৰা পেসিভত সলনি কৰোতে কি হয় হেতু ৰিভাৰ্স কথাটো একেই কাৰণ পেসিভৰ পৰা এক্টিভ কৰিলেও কি একেখিনি নিয়মে হ'ব পেসিভত যদি নিয়ম মানিছিলো সেইখিনি কথা এক্টিভ কৰোতে আমি পেসিভৰ পৰা এক্টিভ কৰোতে ৰিভাৰ্স কৰোতে অৰ্থাৎ সেইখিনি কথাই খাটিব এতিয়া এই বাক্যটো ডু ইউ নো হিম এই বাক্যটো আমি কি কৰিব লাগে এক্টিভৰ পৰা পেসিভলৈ নিব লাগে so what is the formula is we have to make the object as a subject আমি object ইয়াত আগত আহিব তেতিয়া আমি পেসিভ কৰিম কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে ইয়াত কথাটো হ'ল কি ইয়াত do verb এটা আছে do verb টো কিয় দিছে বাক্যটো ইন্টাৰগেটিভ কৰিবৰ কাৰণে do verb টো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এটা তোমালোকৰ সুবিধাৰ অৰ্থে মই সহজভাৱে বুজাব চেষ্টা কৰিছো পৰীক্ষাত তেনেকৈ লিখিব নালাগে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছা কিছুমান স্টেপ মই লিখিছো নাম্বাৰ 1 আমি যেতিয়া ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সৰ ভয়েস চেঞ্জ কৰিম তাত যেতিয়া অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব থাকিব ডু ডিড ডাজ থাকিব তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব নাম্বাৰ 1 স্টেপ নাম্বাৰ 1 ইজ চেঞ্জ ইট টু এসাৰ্টিভ এই বাক্যটোক আমি এটা এসাৰ্টিভ সেন্টেন্সলৈকে সলনি কৰিব লাগিব আমি লিখি লওঁ এই বাক্যটোক আমি এসাৰ্টিভ সেন্টেন্সত লিখিম দেই ডু ভাৰ্বটো ইয়াত আগত আহিছে জাস্ট
to make this sentence an interrogative sentence. আমি যদি লিখো you know him, হৈ গ'ল বাক্যটো assertive. ইয়াত বাক্যটো do আহিছে, ইয়াত যেটো you second person, ইয়াত আমি একো ব্যৱহাৰ নকৰো. নেক্সট ষ্টেপটো কি? চেঞ্জ ইট ইনটু পেসিভ ভয়েস. এটা এই বাক্যটোক আমি যদি পেসিভ হলৈকে সলনি কৰো, তোমালোকে তো জানাই নিয়মখিনি. এটো আগত আহিব হি, তাৰ পিছত কি আহিব? এই বাক্যটো কি টেন্সত আছে? প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে, অৰ্থাৎ সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে. গতিকে আমি কি দিব লাগিব? am is are বি ভাৰ্ব আহিব. ইয়াত হিৰ লগত আমি কি দিম? is দিম. তাৰ পিছত আহিব মেইন ভাৰ্ব. এটো হৈছে মেইন ভাৰ্ব. মেইন ভাৰ্বটোৰ আমি কি দিব লাগিব? past participle, known you known. He is known to you. Subject to আহি পেলাই ইয়াত কি হৈ গৈছে? Object হৈ গৈছে, আৰু object to আমি subject কৰিছো. এইখিনিলৈকে ঠিকে আছে? What is the step number 3? Step number 3, change this into interrogative. এই বাক্যটোক এটা তুমি interrogative কৰা. কি হ'ব interrogative কৰিলে? এই বাক্যটোক যদি আমি এটা interrogative কৰো, নৰ্মেল নিয়ম, বি ভাৰ্বটো আগত আহিব. is he known to you? ইয়াতে আমি কোৱেশ্চন মাৰ্কটো দিব লাগিব. তেতিয়া হলে আমি বাক্যটো কি পালো? ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স, is he known to you. আমি যেতিয়া নেৰেশন কৰো, তেতিয়া আমি ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সৰ ডাইৰেক্ট স্পিচৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট স্পিচ কৰিলে আমি বাক্যটো স্টেটমেন্ট আকাৰে বা এসাৰ্টিভ আকাৰে লিখো, কিন্তু ইয়াতে আমি বাক্যটো ইন্টাৰগেটিভ আকাৰে লিখিম. So what will be the final sentence? This is the final sentence. মই এখিনি লিখিলো, তোমালোকে যাতে কথাখিনি বুজি পোৱা যে বাক্যটোক আমি কেনে ধৰণে আমি ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সৰ বাক্য এটা আমি পেসিভ ভয়েসলৈকে সলনি কৰিব পাৰো. এতিয়া আমি ফাইনাল সেন্টেন্সটো লিখিলো, এখিনি মুছি দিলো. Is he known to you? Is he known to you? So তোমালোকে মই কথাখিনি বুজিবৰ কাৰণে স্টেপ 3টা ভাগ কৰি আমি সহজতে সেন্টেন্সটো উলিয়াইছো. এটা আমি আন এটা উদাহৰণ যদি লওঁ, সাপোজ অ্যাক্টিভ ভয়েসৰ এটা উদাহৰণ লৈছো. Does he want this? So does he want this? So it is another example of an interrogative sentence. Or the interrogative sentence eta বাক্য এটো অ্যাক্টিভ ভয়েসত আছে. এতিয়া আমি এই বাক্যটোক যেতিয়া আমি প্যাসিভ কৰিম, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? এই একে নিয়ম, this to আগত আহিব. তুমি যদি আমি এটোৰ ফৰ্মুলা মতে যোৱা, চেঞ্জ ইট টু এসাৰ্টিভ. এই বাক্যটোক যদি আমি নিলিখো এবাৰ, মনতে ভাবি লোৱা, আমি যদি এসাৰ্টিভ কৰো, বাক্যটো কি হ'ব? ইয়াত ডাজ কিয় আহিছে? To make this sentence an interrogative sentence. So আমি যদি ইয়াক assertive আকাৰত লিখো, he wants this. এই ডাজৰ সলনি ইয়াত এটা কি আহি যাব? as আহি যাব. he wants this. হৈ গ'ল. এতিয়া এই he wants this এই বাক্যটো যদি আমি change it into passive, passive লৈকে চেঞ্জ কৰো, তেতিয়া কি হ'ব? he wants this simple present tense ৰ বাক্য. গতিকে কি হ'ব বাক্যটো? this is wanted by him. This is wanted by him. মনতে ভাবি আমি কথাখিনি উলিয়াব লাগিব. So this is wanted by him. এতিয়া আমি সেই বাক্যটো আকৌ কি কৰিম? ইন্টাৰগেটিভ কৰিম. তেতিয়া কি হ'ব? is this wanted by him? Is this wanted by him? বুজি পাইছা নিশ্চয়? Does he want this? এই বাক্যটোক আমি প্ৰথমতে কি কৰিম? বাক্যটোক আমি assertive কৰিম. assertive কৰিলে does to উঠি যাব, আৰু he যেটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ, ভাৰ্বৰ লগত আমি s বা es দিব লাগিব. গতিকে he wants this হ'ব. তে he wants this simple present tense ৰ বাক্য আমি পেসিভ কৰিলে কি হ'ব? this ৰ লগত আমি be verb am is আৰু কোনটো দিম? is দিম. this is want main verb, one ভাৰ্বৰ past participle wanted. this is wanted by him. by to আহে, by to position আহে, তোমালোকে জানা, আৰু him. So এই ধৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সৰ বাক্যক আমি এক্সাম্পল হিচাপে ল'ব পাৰো. এতিয়া আমি আন এটা এক্সাম্পল লৈছো.
এক্টিভ ভয়েসত থাকা যদি আমি এক্সাম্পল লওঁ হু উইল ডু দ্য work. Who will do the work? এই বাক্যটো চাবা এটা কথা মনত ৰাখিবা এক্টিভ ভয়েসত যেতিয়া হু থাকে তোমালোকে নিশ্চয় জানা বাই হুম আহে বাই হুম আমি ইয়াত লিখি ল'ব পাৰো বাই হুম এইটো তুমি নিশ্চিত থাকা এইখিনি আহিবই তাৰ পিছত বাকিখিনি তুমি কৰি থাকা হু উইল ডু দ্য ৱৰ্ক এইটো আহিলে এতিয়া বাকিখিনি ইয়াত আমি এইটো নিয়ম নাচালে হ'ব এতিয়া বাকি সাবজেক্টটো বাই হুম দ্য ৱৰ্ক সৰি এতিয়া তুমি এই হুটো যদি উঠাই দিয়া উইল ডু দ্য ৱৰ্ক উইল ডু দ্য ৱৰ্ক যদি আমি পেসিভ ভয়েস কৰো তেতিয়া কি হ'ব দ্য ৱৰ্ক উইল বি ডান ফিউচাৰ টেন্সৰ নিয়ম মতে সেল বা উইল লিখিব পেসিভ ভয়েসত আৰু বি আহিব আৰু ডু ভাৰ্বটোৰ মেইন ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম ডান টু আহিব এতিয়া আমি বাক্যটো পাম কি দ্য ৱৰ্ক উইল বি ডান মই লিখি লৈছো the work will be done এতিয়া যেহেতু আমি বাক্যটো ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স in passive voice we have to write the sentence in an interrogative sentence passive voice to আমি ইন্টাৰোগেটিভতে লিখিব লাগিব by whom থাকিবই এটা এই বাক্যটো যদি আমি ইন্টাৰোগেটিভ কৰো the work will be done will to আগত আহিব will the work be done হ'ব গতিকে আমি ইয়াত will লিখো by whom will the work be done আমি কোয়েশ্চন মার্ক দিব লাগিব আমি স্টেটমেন্ট আকাৰত লিখাৰ কোনো দৰকাৰ নাই তো by whom will the work be done নিশ্চয় মই বুজি পাইছা মই ৰাখিবা who আহি থাকিলে আমি by whom ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া আমি প্ৰায় নিয়মখিনি আমি আলোচনা কৰিলো এতিয়া আমি আন এটা বাক্য যদি লিখো উদাহৰণ হিচাপে active voice have you done the work ঠিক আছে আমি পেসিভত লিখিম তে তুমি নিয়ম মতে যোৱা এই বাক্যটো have you done the work প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব বাক্যটো কি ভয়েসত আছে active ভয়েসত আছে এতিয়া what is the tense of this sentence have আছে verb past participle আছে so it is present perfect tense so present perfect tense or বাক্য এটা যেতিয়া আমি পেসিভ অ্যাক্টিভৰ পৰা পেসিভলৈকে নিউ এটা কি লাগে আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব have বা has আহে আৰু এটা been আহে গতিকে been টো আমি ইয়াত দিব লাগিব এতিয়া এই বাক্যটোক আমি assertive কৰিলে কি হ'ব you have done the work you have done the work simple গতিকে you have done the work টো আমি পেসিভ কৰিলে কি হ'ব the work has been done the work has been done by you আমি এই পার্টটো লিখিছো স্টেপ 2 টো লিখি ললো the work has been done by you এই বাক্যটো আমি প্ৰথমতে assertive কৰি সেই assertive সেন্টেন্সৰ আমি পেসিভ ফৰ্মটো লিখিছো ইয়াত have আছিলে you second person have হৈছিলে ইয়াত the work to third person ইয়াতে আমি has দিছো third person singular number তো এই বাক্যটো যদি আমি এতিয়া ইন্ট্ৰো হেৰি কৰো তোমাৰ পেসিভ লৈকে সলনি কৰো কি হ'ব has তো আগত আহিব তো has the work been done by you so this will be the correct answer has the work been done by you তো এইখিনি মুছি দিলে আমি পেসিভ ফর্মটো ইয়াত পাই গ'ল তোমালোকে ঘৰত প্ৰেক্টিস কৰিবা প্ৰেক্টিস কৰিলে নিশ্চয় এই কথাবিলাক বুজি পাবা আমি আৰু এটা উদাহৰণ ইয়াৰ পিছত লম so if we take another example did he take tea এই বাক্যটো এটা ইন্টাৰোগেটিভ সেন্টেন্স আমি এই স্টেপ মতে যদি যাওঁ did টো তুমি নোহোৱা বুলি ধৰা তেতিয়া হলে বাক্যটো আমি assertive কৰিলে কি হ'ব he took tea assertive কৰিলো এই সেম বাক্যটোক আমি পেসিভলৈকে সলনি কৰিম সো টি টো আগত আহিব টি এতিয়া এইটো বাক্যটো আছে সিম্পল পাস্ট টেন্স গতিকে আমি বি ভাৰ্ব বা ইয়াত কি দিম was বা will টিৰ লগত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম was টি was
take or past tense taken by him. Tea was taken by him. এতিয়া এই বাক্যটোক আমি ইন্টাৰোগেটিভ কৰিলে আমি পেসিভ ফৰ্মটো পাই যাম। ইন্টাৰোগেটিভ কি হ'ব কৰিলে was হ'ব, was tea taken by him. Question mark দিব নাপাহৰিব, was tea taken by him. So did আছিলে যেটো বাক্যটো past tense আছিলে, past tense থকা এই বাক্যটো যেটা ইন্টাৰোগেটিভ কৰিছে তেতিয়া did আনিব লগা হৈছে, did he take tea হৈছে। গতিকে আমি এই ধৰণে কৰিছো। আন এটা এক্সাম্পল আমি লওঁ। তোমালোকে চাবা আৰু এটা এক্সাম্পল কথা আমি যদি লওঁ, what did they do? What did they do? এই বাক্যটো আমি কি কৰিব লাগিব, পেসিভলৈকে সলনি কৰিব লাগিব। সো what did they do? এতিয়া ইয়াত do টোই হৈছে মেইন ভাৰ্ব। গতিকে এই বাক্যটোক আমি এইখিনি নোহোৱা কৰি ধৰি পেলাই যদি আমি কৰো did they do, প্ৰশ্ন কৰিছে চেঞ্জ ইট টু এছাৰ্টিভ। আমি যদি এই বাক্যটো এছাৰ্টিভ কৰো কি হ'ব, they did, they did হ'ব, past tense ইয়াত did আহিছে গতিকে they did। এতিয়া এই বাক্যটো পেসিভ কৰিলে কি হ'ব, they did বাক্যটো যদিও অবজেক্টটো নাই, আমি যদি পেসিভলৈকে নিউ আমি কি দিব লাগিব, was আহিব, was done, was done হ'ব। ইয়াৰ সলনি আমি কি দিব লাগিব, was done। যেতিয়া আমি পেসিভ কৰিম বাক্যটো মানে they did, এটো যদি আমি পেসিভ ফৰ্মলৈকে ৰূপান্তৰিত কৰিব খুজো was আহিব, past tense আছে কাৰণে was done, was বা will যিকোনো এটা আহিব। এটা এইখিনি হল। এটা আকৌ আমি এই বাক্যটোলৈকে যদি যাওঁ, what did they do, what টো থাকিবই, তো কমন what টো থাকিবই, ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত আহিব was, what was, did টো হৈ যাব done by them। পাইছা বুজি, এটো অকমান বেলেগ ধৰণৰ, what was done by them। এই বাক্যটো মই বুজাই দিলো যে they did হোৱাৰ কাৰণে did টো এটো do টো ইয়াত মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে। গতিকে they did হোৱাৰ কাৰণে was done আহিল আৰু what থাকিবই, what was done by them, by পজিশন আহিছে। সো এই ধৰণৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম্পল আমি আলোচনা কৰিব পাৰো। এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজিছা। সো I will give you some examples to practice at your home, and if you have any question, if you have any problem, you can ask me, সুধিবা যদি বুজি নোপোৱা, so practice কৰিবা। Thank you.